السلام علیکم ناظرین، پاکستان دس ویک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بشرا خان۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پاکستان دس ویک میں ہم لیتے ہیں جائزہ سیاسی، کاروباری اور دیگر سرگرمیوں کا۔ اس ہفتے بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں تازہ اور منفرد رپورٹس۔ وزیر اعظم کا IMF سربراہ سے رابطہ، بیل آؤٹ پیکج کے لیے ڈیڈ لاک ختم کرنے کا مطالبہ، کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے معاملے پر بھی عالمی مالیاتی ادارے سے اختلافات برقرار، پاکستان کے 7 پروگرام، سربراہ IMF مشن کا اہم بیان آ گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹیلینا جارجیوا سے رابطہ کر کے IMF پروگرام بحالی میں ڈیڈ لاک ختم کرنے کے لیے کردار ادا کرنے کی درخواست کی ہے، جبکہ IMF مشن کے سربراہ ناتھن پارٹر کا کہنا ہے کہ IMF فائنینسنگ پروگرام کی میعاد ختم ہونے سے پہلے بورڈ اجلاس کے لیے پاکستانی حکام سے رابطے میں ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے معاملے پر بھی IMF سے اختلافات برقرار ہیں اور عالمی مالیاتی ادارے نے حکومت کے 4 سے $4.5 ارب خسارے کے نظر ثانی تخمینے کو قبول نہیں کیا ہے۔ ماضی میں وزیر اعظم نے کرسٹیلینا جارجیوا کو فون کر کے جائزہ بات شروع کرنے کے لیے مداخلت کی اپیل کی تھی، جس کے بعد اس سال فروری میں مذاکرات شروع ہوئے تھے۔ وزارت خزانہ کے IMF سے گزشتہ 4 ماہ سے جاری مذاکرات ابھی تک نتیجہ خیز نہیں ہو سکے، جس کے بعد آخری کوشش کے طور پر وزیر اعظم نے خود معاملے میں مداخلت کی ہے تاکہ $6.5 ارب کا بیل آؤٹ پیکج اور فوراً فنڈنگ بحال ہو سکے۔ وزیر اعظم نے IMF سربراہ کو آگاہ کیا کہ پاکستان نے فروری میں طے پانے والی تمام شرائط پوری کر دی ہیں، اس لیے اب اسٹاف لیول معاہدے کا اعلان کر دینا چاہیے۔ IMF کی MD نے نئے بجٹ کی تفصیلات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا، جس کے بعد یہ دونوں رہنماؤں میں اتفاق ہوا کہ پاکستان بجٹ تفصیلات IMF کو فراہم کرے گا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے IMF کو آخری سہارا سمجھتے ہیں، اسی لیے انہوں نے خود رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ شہباز شریف اور کرسٹیلینا میں یہ بات چیت ہفتے کے روز ہوئی، جس کے بعد وزیر اعظم نے وزارت خزانہ کو آئندہ بجٹ کی تفصیلات IMF سے شیئر کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزارت خزانہ اس سے پہلے یہ تفصیلات IMF کو بتانے سے گریزاں تھے۔ اس سے قبل وزارت خزانہ نے IMF کو یہ تفصیلات اس بنیاد پر دینے سے انکار کر دیا تھا کہ نواں جائزہ جولائی تا ستمبر 2022 کے عرصے کے لیے ہے اور ایسے میں آئندہ بجٹ کی تفصیلات کا مطالبہ بلا جواز ہے۔ حکومت کے اعلیٰ عہدیدار نے بتایا کہ بجٹ تفصیلات اگر IMF سے طے پانے والے مالیاتی فریم ورک کے مطابق ہوئی تو اسٹاف سطح کا معاہدہ ممکن ہے۔ اپنے بیان میں نتھن پارٹر کا کہنا تھا کہ پاکستانی حکام سے بات چیت میں مالی سال 2024 کے بجٹ پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ IMF بورڈ کے اجلاس کے لیے پاکستانی حکام کے ساتھ رابطے میں ہے۔ امریکہ میں قید ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے بڑی بہن فوزیہ کی 20 سال بعد ملاقات۔ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد کا کہنا ہے کہ ملاقات 2.5 گھنٹے تک جاری رہی۔ اس دوران ڈاکٹر فوزیہ کو عافیہ سے گلے ملنے اور ہاتھ ملانے کی اجازت نہ تھی۔ مزید احوال جانیں گے اس رپورٹ میں۔ امریکہ میں قید پاکستانی خاتون سائنسدان ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ ان کی بڑی بہن فوزیہ صدیقی کی 20 سال بعد ملاقات ہو گئی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق دونوں بہنوں کی فورٹ ورتھ جیل میں 24 سال کے بعد ملاقات ہوئی۔ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان کے مطابق فوزیہ صدیقی نے فورٹ ورتھ کی جیل میں قید ڈاکٹر عافیہ سے 20 سال بعد ملاقات کی، جو کہ 2.5 گھنٹے تک جاری رہی۔ اس دوران ڈاکٹر فوزیہ کو عافیہ سے گلے ملنے اور ہاتھ ملانے کی اجازت نہیں تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر فوزیہ کو اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ ڈاکٹر عافیہ کو اس کے بچوں کی تصاویر دکھا سکیں۔ جیل کے ایک کمرے میں درمیان میں موٹا شیشہ لگا تھا اور اس کے آر پار ملاقات تھی۔ انہوں نے بتایا کہ عافیہ سفید اسکارف اور خاکی جیل ڈریس میں تھی۔ 2.5 گھنٹے کی ملاقات میں پہلے 1 گھنٹہ ڈاکٹر عافیہ نے روز اپنے اوپر گزرنے والی اذیت کی تفصیلات سنائیں اور کہا کہ مجھے اپنی امی اور بچے ہر وقت یاد آتے ہیں۔ واضح رہے کہ ان کو اپنی امی کی وفات کا علم نہیں ہے۔ سینیٹر مشتاق احمد کا کہنا تھا کہ اگرچہ صورتحال تشویشناک ہے، لیکن ملاقاتوں اور بات چیت کا راستہ کھل گیا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ عوام آواز اٹھائیں اور حکمرانوں کو مجبور کریں کہ وہ فوری اقدامات کر کے عافیہ کی رہائی کا معاملہ امریکی حکومت کے ساتھ اٹھائیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ڈاکٹر عافیہ کے سامنے والے دانت جیل میں حملے سے گر چکے یا ضائع ہو چکے ہیں اور ان کے سر پر ایک چوٹ کی وجہ سے سننے میں بھی مشکل پیش آ رہی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ جمعرات کو دوبارہ ملاقات طے ہے اور میں خود بھی ملوں گا۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر سماعت ملتوی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ آڈیو ٹیپ کون کس قانون کے تحت کرتا ہے، کس کے پاس یہ صلاحیت ہے۔ لاہور سمیت 11 اضلاع میں PTI کارکنوں کی نظر بندی کالعدم قرار۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔
सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी हो गई। दौरान समाअत अदालत को आगाह किया गया। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर नजरसानी का फैसला कर लिया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। हुकूमत की जानिब से पेश किया गया सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद कानून बन गया है। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा, आप सुप्रीम कोर्ट के मामले से डील कर रहे हैं, इन मामलात पर मशावरत होगी तो तनाज़ा ही नहीं होगा। आप चाहते हैं तो फुल कोर्ट वाले नुक्ते पर दलाइल सुन लेते हैं। अगर कानून पर नज़रसानी कर रहे हैं तो ये एक एकेडमिक मश्क होगी। हम इस तनाज़े का पहला स्कोप तय कर लेते हैं। स्कोप तय करने से समाअत का तरीक़ाकार भी फोकस हो जाएगा। बाद अज़ा अदालत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरियों की टेलीफोनिक गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग्स और ऑडियो लीक्स पर अटॉर्नी जनरल से मुआवनत तलब कर ली। हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे को ऑडियो लीक पर खुसूसी कमेटी में तलबी का समन मुअत्तल करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या आइन और कानून शहरियों की कॉल्स की सर्विलेंस और खुफिया रिकॉर्डिंग की इजाज़त देता है। अगर फ़ोन रिकॉर्डिंग की इजाज़त है तो कौन सी अथॉरिटी या एजेंसी किस मैकेनिज्म के तहत रिकॉर्डिंग कर सकती है। ऑडियो रिकॉर्डिंग को खुफिया रखने और उसका गलत इस्तेमाल रोकने के हवाले से क्या सेफ गार्ड्स हैं। अगर इजाज़त नहीं तो शहरियों की प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी पर कौन सी अथॉरिटी जिम्मेदार है। हाई कोर्ट ने सवाल किया कि गैर कानूनी तौर पर रिकॉर्ड की गई कॉल्स को रिलीज करने की जिम्मेदारी किस पर आयद होगी। बताएं कि पार्लियामेंट किसी प्राइवेट शख्स के मामले पर इंक्वायरी कर सकती है। क्या रूल्स इस बात की इजाज़त देते हैं कि स्पीकर प्राइवेट अशखास की गुफ्तगू लीक होने पर खुसूसी कमेटी बनाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट के एहतराम में तहामुल का मुजाहरा करते हुए खुसूसी कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन मुअत्तल नहीं किया जा रहा। पटिशनर नजमुल साकिब को खुसूसी कमेटी की जानिब से तलब करने का समन 25 मई तक मुअत्तल रहेगा। इलावा अजी पंजाब में सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर समेत 11 अजला में PTI कारकुनों की नजरबंदी के अहकामात कलअदम करार दे दिए गए। अदालती फैसले में कहा गया है कि 9 मई के हैरान कुन वाक़े ने पुरअमन और जमहूरी मुल्क की मस्ख शुदा तस्वीर पेश की। अमन व अमान कायम रखना हुकूमत की जिम्मेदारी थी। अदालत ने हुक्म दिया कि तमाम नजरबंद अफराद को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा है कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को 1998 में एटमी क़ुव्वत बनाकर उसका दिफा नाकाबिले तस्खीर बना दिया। मरियम नवाज का लिबर्टी चौक लाहौर पर यौम तकबीर की तकरीब से खिताब में मजीद क्या कहना था, जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा है कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को 1998 में एटमी क़ुव्वत बनाकर उसका दिफा नाकाबिले तस्खीर बना दिया। उन्होंने कहा कि आवाम मुल्क बनाने वालों को याद रखते हैं, मुल्क में आग लगाने वालों को नहीं। अगर 1998 में कोई और नवाज शरीफ की जगह वजीर आजम होता तो वो एटमी धमाका ना करता, बाल्टी में मुंह छुपा लेता। लिबर्टी चौक लाहौर पर यौम तकबीर की तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि यही वजह है कि नवाज शरीफ के साथी आज भी उसके साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। क़यादत का फ़र्क देखना हो तो 28 मई 1998 देखो और दूसरी तरफ 9 मई 2023 देखो। 9 मई को हर पाकिस्तानी का सर शर्म से झुक गया। मरियम नवाज ने यह भी कहा कि एटमी असासों की हिफाजत करने वाली पाक फौज को और मुत्तहिद होकर मुश्किलात का सामना करने वाली कौम को सलाम पेश करती हूँ। उनका कहना था कि 1998 में नवाज शरीफ ने पूरी दुनिया का दबाव झेला। अमरीकी सदर बिल क्लिंटन ने पाबंदियों से डराया, नवाज शरीफ ने पाबंदियों का मुकाबला किया। आलमी दबाव के बावजूद पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाया। दौरान तकरीब मरियम नवाज ने नारे तकबीर लगवाए और शुरका को 25वें यौम तकबीर की मुबारकबाद पेश की। साथ ही पाकिस्तानी साइंसदानों और इंजीनियर्स को सलाम पेश किया। नून लीगी चीफ ऑर्गेनाइजर ने कहा कि भारत ने एटमी धमाके किए तो नवाज शरीफ बाको के दौरे पर थे, वहाँ उन्हें बताया गया तो उन्होंने फ़ौरन पाकिस्तान फ़ोन किया और पूछा पाकिस्तान को एटमी जवाब देने के लिए कितने दिन दरकार हैं। नवाज शरीफ को बताया गया कि 17 दिन दरकार है। उन्होंने कहा कि इस दौरानिये में पूरी दुनिया ने हुकूमत पाकिस्तान से कहा कि धमाके ना करना, तारीख गवाह है। 17 दिन बाद उस वक्त के वजीर आजम ने चागी में एटमी धमाके किए। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ ने एटमी धमाकों के बाद लगने वाली पाबंदियों का मुकाबला किया और पाकिस्तान का परचम झुकने नहीं दिया। उसको लीडरशिप कहते हैं, इसको धरती का बेटा कहते हैं। नून लीगी चीफ ऑर्गेनाइजर ने कहा कि नवाज शरीफ को कोई मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई। दिफा से तरक्की तक हर जगह नून लीगी कायद का नाम नजर आता है।
نواز شریف دور کے ترقیاتی منصوبے نکال دو تو ملک میں صرف کھنڈرات بچتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کے مقابلے میں گیدڑ کو دیکھو، جس پر مشکل وقت آیا تو اس نے امریکہ کے پاؤں پکڑ لیے، لوگوں کو کہتا رہا امریکی سازش ہو گئی، ہم غلامی نہیں حقیقی آزادی چاہتے ہیں۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے، مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔